салом бинандаи гиромӣ, хушомадед ба барномаи гапи озод. интихоботи президентӣ дар тоҷикистон ба анҷом расид ва Эмомалӣ Раҳмон аз рӯи маълумоти комиссиони марказии интихобот ва раипурсӣ бо ба даст овардани 90-92% овозҳо ғолиби ин корзори сиёсӣ эълон гардид. мо ба барномаи гапи озод ду шораи маъруф Сайфулло Сафаров ва Раҷаби Мирзоро даъват намудем ва дар бораи то куҷо демократӣ ва мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ баргузор шудани интихобот суҳбат мекунем. саволи нахустини мо интихобот ҳақиқӣ буд ё не? аз Сайфулло Сафаров мепурсем. дар ҳақиқат интихоботе ки гузашт аз нуқтаи назари тайёрӣ хеле ҷиддӣ буд ва ҳамаи шароитҳо барои интихоботи озод, шаффоф ва демократӣ мавҷуд буд ва худи интихобот ҳам бо як садоқати мардум, бо як ҳавасмандии мардум фарқ мекард аз дигар интихоботҳо. ва мо мушоҳида кардем ки имсол мардум ба сабаби шояд ки дигар номзадҳо ҳам буданд, номзадҳое ки масалан шинохта буданд, вакили лои мардумӣ буданд, раисони ҳизбҳои сиёсӣ буданд, лекин пешакӣ онҳо мардум бисёр бештар майли худашонро ба Эмомалӣ Раҳмон медоданду мегуфтанд ва ҳамин хелам шуд. яъне аз 85% интихобкунандагоне ки сари сандуқҳо омаданд 90-91 ба тарафдории Эмомалӣ Раҳмон овоз доданд. Ташаккур. шумо дар ин маврид чӣ назар доред? хуб, ман фикр мекунам ки ҳукумат хеле талош кард интихобот ба ҳамон наҳвае анҷом бигирад ки онҳо мехостанд ва ҳамин натиҷаам ба даст омад ва интихоботи имсол чанд вижагӣ ба худаш хос дошт. якумаш ин ки як номзадҳои, албатта мо пеш аз инам номзадҳое доштем ки ба қавли хеле ором ва номзадҳое ки чандон майли ҳатто гуфтам ки хоҳиши номзад будан надоштам. ман инро ҳамчун нафаре мегӯям ки бо ҳамаи номзадҳо суҳбат доштам ва аз ҷониби дигар бори аввал буд ки дар ин давре ки ҳеҷ кас тасаввур намекард бо як натиҷаи тамоман аз қобили пешгӯӣ дур, яъне натиҷагирӣ шавад. охирин масалан оморе ки Эмомалӣ Раҳмон дошт ё натиҷагирие ки Эмомалӣ Раҳмон дошт 81 ё 81% буд қаблан ва ин дафъа то 90% расониданаш ин маънои онро ё ҳукумат гуфтан мехоҳад ки яъне ҳеҷ хавфе барояш вуҷуд надорад ва ягона масалан чизе ки дар интихоботи ин давра фарқ мекард ба нигоҳи мусбат ин корҳои ташкилӣ буд, ҳамонтавре ки Сайфулло Сафаров ҳам дар инҷа ишора кардам. махсусан иштироки волонтерҳо, он 10,000 ман намедонам ки чӣ қадари онҳо иштирок карданд, вале дар чанд участкае ки ман иштирок кардам дидам ки онҳо воқеан ба шакли муосир пешвоз мегирифтанд, гусел мекарданд ва ҳамин натиҷаи мусбатро эҳсос мекардем. дуруст. Эмомалӣ Раҳмон ки пирӯз шуд, ҳоло дар 7 соли оянда чӣ чолишҳое дар рӯпарӯи ӯ истодааст? ман фикр мекунам ки дар назди Эмомалӣ Раҳмон чолишҳои муайяне нест, чун дар муддати 7 соли аз соли 13 ба имсол он қадар ҷустуҷӯ кард, он қадар кӯшишу талош кард ки масалан ҳамаи ваъдаҳои додагиашро иҷро кард. сабаби 90% шудани овоздиҳии мардум ҳам шояд ҳамин буд ки мардум ба ӯ бовар намуданд ки дар ҳақиқат президенти ҳақиқӣ аст, пешвои ҳақиқии миллат аст. чунки дар тамоми вақти интихобот қариб ягон рӯзе набуд ки Эмомалӣ Раҳмон дар ҷояш нишаста бошад. ҳар рӯз бо мардум буд, гарчи дар ҳеҷ ҷо ҳамчун тарғиботгари вазифа ёе ки номзад ба президентӣ набуд, вале ҳамчун президенти вақт, президенти ҷорӣ гӯем дар ҳамаи корҳои ҳамун худаш иштирок мекард ва он вазифаҳое ки дар наздаш 7 сол пеш гузошта буданд онҳоро анҷомёбиашонро назорат мекард.
گویا که با همین تمام باید که حتما همون چیزا انجام داده شوند و خوشبختانه این به مردم خوش آمد و مردم از 85% که به میدان برآمدن خیلی که گفتیم 91%ش تقریبا با او آواز دادند. شما باوری دارید که واقعا هم بیش از 90% رو رئیس جمهور، یعنی که بیش از 90% به اون کس رای دادند و اگر نه با چی دلیل؟ من پیش از این درباره اون چالش‌های نبوده که سیف الله سفرов صحبت کردم در اون باره صحبت کردم. میخوام گپ سر این میرود که چالش‌ها مشکلی‌های اصلی را محض معرکه انتخاباتی باید معلوم کنند. یعنی نامزدهای دیگر، رقیب‌های دیگر چی مسئله گذاری‌ها را به بررسی مردم میگذارند و اونها تا کجا از جانب مردم پذیرفته میشوند. ما متاسفانه همین گونه مسئله گذاری‌ها را ندیدیم. یعنی حکومت امامعلی رحمان در برای 7 سال دیگر گویا که مسئله جدی ندارد از این نقطه نظر و از رقیبان انتخاباتیش چیزی نمیگیرد. اما مشکل‌ها خیلی زیادن و فکر میکنم که ما درباره 7 سال نه بلکه بهتر میبود درباره 2 سال دیگر صحبت کنیم، چون از روی بعضی فرضیه ها احتمال دارد که تا 2 سال دیگر در تاجیکستان پس از یعنی برگزار شدن معرکه 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان یک معرکه میان دوره‌ای یا پیش از مهلت پرزیدنتی به نقشه گرفته شود شاید و انتقالی قدرت صورت بگیرد. این است. ولی برگردیم اگر به سوال آنکه تا کجا مثلا باور کردن ممکن است، من باور نمیکنم به اون خاطر که حتی در متاسفانه در ما انتخابات همچون یک اینستیتوت مهمی سیاسی و دولتی کمرنگتر می شود، هرچی کمرنگتر می شود و توجه مردم هم کمتر می شود به نامزدها. البته امامعلی رحمان یک شخصیت استثنایی است، همونطوری که گفتم به تبلیغ نیاز ندارد، ولی خودی انتخابات خب دیگر حتی همون جانبدارای امامعلی رحمان هم دیگر میگفتن که ما رویم نرویم هیچ ضرورت نیست چون پرزیدنت آینده معلوم است و وابسته به همون رقیبایی که گویا در معرکه بودن. برای همین فکر میکنم که خودی جانبدارانی اصلا در تاجیکستان همین گونه سیستم یا نظام انتخاباتی است که معین کردن تعدادی واقعی انتخاب کننده و رأی داده تقریبا ناممکن است. این را من همچون یک نامزدی 2 مراتب نامزدی مجلس نمایندگان میگویم که بسیار کاری مشکل است. معلوم کردن که مشخص کردن که چقدر مردم اشتراک کردن و چقدر مردم رأی دادن. این کاری به نهایت مشکل است. در مورد رقیبا گفتین اینجا قبل از اعلان نتیجه های انتخاباتی در معرکه های پیش از انتخاباتی این 4 نامزدی که در برابر حزب خلقی دموکراتیک فعال بودند آنها خود را رقیب امامعلی رحمان می‌دانستند، اما امروز پس از نتیجه پیشکی انتخابات آنها گفتند که از این نتیجه راضی هستند. این چی معنی داشته میتواند؟ ببینید من در همین جا فکر میکنم که فکر ما میگم خلاص از وای نگذاریم. من الان گفتم که اینستیتوت انتخابات در ما متاسفانه هرچی کم رنگتر می شود و این چیزی مهمه، این اینستیتوت خیلی مهم رو از همین گونه نامزدها کم رنگتر میکنند. در حقیقت آنهایی که به صفت نامزد به پرزیدنتی پیشنهاد شدند قبلا هم البته من اشاره کردم که از خودشان چندان میل زیاد یا رقابت و مثلا رغبت زیاد نشان نمیدادن برای غالب آمدن و مثل برآمد میکردن که
خب اون مسئله های اجتماعی یا معیشی که میکردن این رو امکان داشت که هر یک اینستیتوت یا نهادی زیرتابع حکومت هم انجام بدهد و به حکومت پیشنهاد کند. یعنی مسئله گذاری بنیادی و اصلی وجود نداشت. تشکر زیاد. شما در این مورد چی نظر دارید؟ حالا من فکر میکنم در چالش هایی که گفتیم یک دو مسئله هست که ما باید سر اون اندیشه کنیم. یکم که همه اون چالش هایی که شما شاید مد نظر داشته باشید در برنامه حکومت که 23 نام دارد تا سال 30 در اونجا همچون مسئله های استراتژی ملی انعکاس شدند. یعنی دیگر در اینجا یگان مشکلات گفتند یا که چی گفتند حاجت ندارد، چون حکومت همه این را میداند و پیشکی راههای حل آنها را هم نشان داده است. بله، وابسته به سوال نوبتی که این اونهایی که قبلا خود را رقیب میگفتند در معرکه‌های پیش از انتخاباتی، اما امروز چون این به نظر رسید که اونها از نتیجه های انتخابات خیلی راضی هستند. من فکر میکنم این بهترین دلیل اون است که انتخابات شفاف دموکراتیک بود، چون که خودی رقیبان یا که مخالفانی که در انتخابات بودند خودشان راضی شدند. این دلیل قوی ترین برای شفاف بودن، دموکراتیک بودن و با استانداردهای ملی و بین المللی جوابگویی بودن انتخابات است. تشکر. یک سوال دیگر که ما از این نامزدها نیز پرسیدیم تا جای خودداری کردن، شاید شما در این باره گفتنی داشته باشید. این 4 نفر نامزدها بیش از 250,000 امضا جمع کردند برای پیشبری، اما امروز در نتیجه های پیشکی ما دیدیم که حدودی بیش از 40 نفر 50 تا 90,000 نفر به اینها آواز داده است. 127. بله، زیاد. یعنی این چی این گفتن؟ ببینید اگر در یک کشوری که رقابت شدیدی انتخاباتی وجود می داشت، این احتمال هست در همه انتخابات مثلا مردم میتواند که تا لحظه اخیر فکرش رو عوض کند، اما مردم فکرش رو در حالت عوض میکند که مثلا یک رقابت واقعی رو میبیند. خب حس میکند که مثلا از نامزدی که او قبلا برایش امضا کرده بود نامزدی بهتری هست، اما انا همین یک رنگی انتخابات من فکر نمیکنم که برای دیگر شدن نظر مردم مساعدت کرده باشد. این یک بار دیگر دلالت به آن میکند که شاید در فرمت انتخاباتی این دوره به همین طرز آنها خود را موافق کننده بودند. من فکر میکنم مدامی که رجب همچون یک شخصی جامعه شهروندی، همچون یک اندیشه های دموکراتی داشته که در جامعه مشهور است، این را اعتراف نمود. در حقیقت همین خیلی هم هست، چون که امام علی رحمان پیش از انتخابات اونقدر کار کرد به مردم نشان داد که نوبسته از این سال، نوبسته از همین وضعیت پیش از انتخاباتی باز هم در خدمت مردم است و از نزد مردم قریب که نبرآمد. خیلی که در یک از گفته‌هاشون اینا تاکید کردند که همین مردم دیگر نرفتن پیش مردم، یعنی که نامزدهای دیگر پیش مردم نرفتن، لیکن امام هر روز با مردم بود، گرچند که هیچگاه خودش رو ترغیب نکرد و برنامه‌اش رو ترغیب نکرد. با حیث نامزد به مقام پرزیدنتی با شهروندان ملاقات داشتند یا اینکه به حیث رئیس جمهور فعلی تاجیکستان؟ من گفتم که اونها به حیث یک راهبر دولت کار کردند، اندیشه کردند، فعالیت بردند. نگفتند که من برای انتخابات من آواز دید، یگان چیز زیادتی نبود. من فکر میکنم مردم همین جست میگن یا که همین اشاره امام علی رحمان رو بسیار درست درک نمودن که این نامزد ما خودش برای وطن خدمت میکند، نو بسته از آن که فکر ما چی است و همین چیز سبب شد که اکثریت مردم با طرفداری او آوازش رو عوض کرد. یعنی که سوالی که شما دادید، یعنی با اونهایی که طرفدارهای دیگر داشتن، یعنی نامزدهای دیگر میخواستن آواز دهند، اونها هم گشتن به طرف امام علی رحمان. یک ویژگی یا جالبیت انتخابات این دوره همین بود که مثلا ما میدیدیم از تبلیغات زیادی امام علی رحمان چون احساس میشه که در برابر یک رقیبان بسیار سرسخت و پر رقابت مثلا قرار دارد. اینقدر تبلیغ زیاد شد.
حتی ما می‌دیدیم که مثلا در کوچه‌ها، در ماشین‌ها، در خب تلویزیون البته به صفت نامزد هم که نباشد، به صفت پرزیدنت عمل کننده شب و روز او را تبلیغ میکرد. یعنی برای مردم عادی بسیار جالب بود که مثلا آیا او در برابری که این گونه مثلا تبلیغ می شود و اگر تصور کنید که نامزدهای دیگر نصفی مثلا تلاش های کمانده یا ستاد انتخاباتی امامعلی رحمان را میکردند، البته گفتن ممکن بود که تا اندازه احساسی انتخابات، احساسی فضای انتخاباتی مردم شاید احساس میکردن و نتیجه های دیگر خلتر هم شدن امکان داشت. تشکر. دیروز هنگام انتخابات فضای توکجا یک فضای گرمی رو شما مشاهده کردید. فضای انتخاباتی چگونه بود؟ راست دیگه بازم میگم که تا داخلی مثلا قطعه های انتخاباتی شدن هیچ گونه فضای دیگر رو نخورده بودن. فقط در داخل قطعه ها البته شما فضای دیگر رو میدیدید. من هم همین راضی هستم چون که در بیرون البته این چیز معلوم نبود، لیکن بغیر از اون که سحر بسیار نوبت بسیار بود، در همه جای مردم فعال بود. بعد ساعت های 8:30 الکی فعال بود، لیکن من بگاهی هم باز رفتم به یک قطعه انتخاباتی برای نگاه کردن، چون گپی بود که ما بگاهی یا اینکه روز دوشنبه باید که با رادیو آزادی صحبت داشته باشیم و خواستم که شخصا با چشم خودم ببینم چی وضعیت است. چون بگاهی رفتم ساعت 5:15 در یکی از قطعه های انتخاباتی مردم سرود خوانده ایستاده بودند و سرود خوانده با بعضی‌ها رقص کرده ایستاده بودند و مشاهدان ملی و مشاهدان بین المللی نشسته بودند و بعضی‌ها با کودکانشان می آمدند و خودسندانه گوییم که کودکان هم همون برگه ها را گرفته می پرتافتند و یک فضای ایدانه بود، یک فضای بسیار باز بود، یک فضای بسیار گرم بود، یک فضای امید به آینده بود. میخواستم پرسم که مناسبت ناظران و مشاهدان ملی به انتخاباتی که گذشت تا کجا جدی بود؟ ببینید من فکر میکنم که در مسائل ناظران ملی چند مشکل وجود دارد و چند چیزی فکرزا وجود دارد است. اول اینکه من باور ندارم همین نامزدها در تمام قطعه ها امکانی گذاشتن ناظرای خودشان داشتند. من به این چندان باور ندارم. 15,000 مشاهدان ملی بودند. خب اینا میتونستن که از حزب خلقی دموکراتی باشن یا از نماینده‌های حکومت، ولی از نامزدهای دیگر به غیر حزب حاکم من چندان باور ندارم اگر کمک نکرده باشد. البته حزب حاکم به اونها کمک نکرده باشد. و دوم خودی همین نظام انتخاباتی ما طبق قانونگذاری با ناظرها، شما خودتون هم چند بار ناظر انتخاباتی بودین، میدیدید که با اونها امکان تأثیر گذاشتن به نتیجه های انتخابات یا وقتی حساب آوازها نمیدهد. برای همین یعنی که مقام ناظران گفتم ممکن است که چندان اونها میتوانند، البته اگر یک انتخاباتی پرشر و شور میشد اینها امکان داشتن که حداقل همان قانونشکنی رو که مثلا خبرنگاران ثبت کردن اونا ثبت کردن پیشنهاد کردن، ولی ما دیدیم که هیچ گونه شکایت کمیسیون مرکزی انتخابات هم گفت که وارد نشده است و خودی نامزدها هم هیچ گونه رای نکردن. اما در مسائل ناظران بین الخلقی خب اونا اولا که خیلی کم بودند و نمیتونستن که همه واقعیت ها را ببینند و دوم اینکه تا جایی که من احساس کردم با ناظران بین الخلقی از جمله وقتی که من صحبت داشتم اونها مخصوصیت های تاجیکستان و مخصوصیت های فضای انتخاباتی تویستان نمیدونند. نظر شما درباره مشاهده؟ من فکر می‌کنم که از سازمان همکاری شانگهای، از اسنگ دولت‌های مشترک المنافع، از ساحه OBSE نماینده ها بودند و اونها نظارت کردند. البته تا جای اونها گشتند، پیشکی دیدند و با روز انتخابات هم به نظرم که چون که در تلویزیون من دیدم که نشان دادن اونها همشون قریب که راضی بودند و قانون شکنی هایی که مخصوص باشد قید نکردند، یکانش ثبت نکردند. لیکن ژورنالیست ها رادیو آزادی گفتند که یک چند از طرف یک بجای یک چند نفر یک نفر آواز دادن مشاهده کردن که من راست میگم که همین گونه کم بودی شاید باشد یک اونجا،
лекин дар ҳама ҷо набуд. Ин шояд ки дар баъзе ҷойҳо будааст ки олям мардум худаш дарк накардааст ки ҳамин кор мумкин нест. дар ниҳоят мехостем пурсем ки барои беҳтар анҷом додани як интихобот, беҳтар шудани фазои интихоботӣ, пуррақобат шудани ҳамин гуна маъракаҳои интихоботӣ шумо мушаххасан чӣ пешниҳод доред? ман фикр мекунам ки барои баргузории интихоботи воқеӣ дар Тоҷикистон ду чизи муҳим даркор аст. аввалан иродаи сиёсии ҳукумат даркор аст ки ирода дошта бошад ки ина баргузор кунад ва дуввум бовар кунад ба худаш ва ниҳодҳои ҳукумат. ҳар ҳукумате ки яъне ки ба ниҳодҳои худаш бовар дорад мутмаин аст ӯ метавонад ки як интихоботи бозу демократиро анҷом диҳад. манам фикр мекунам ки ҳукумати мо ҳамин гуна боварӣ дошт ва барои ҳамин ҳам ҳамини интихоботи бисёр шаффоф ва демократӣ буд. ташаккури зиёд барои ташриф оварданатон, ташаккури зиёд барои суҳбат.